बंदे उत्कल जननी जय जगन्नाथ। नमस्कार। एक अयमारंभ शुभम भवतु। जेकोसी अयमारंभरे आमे ओडिया माने आमर आराध्य आमर परिचितिर स्मारक आध्यात्मिक प्रतिभू प्रभु जगन्नाथ उद्देश्य प्रार्थना निराद्रौ शंख मध्ये शतदल कमले रत्न सिंहासनस्थं सर्वालंकारयुक्तं नवघनरुचिं संयुक्तं चाश्चर्येण भद्राया वामभागे रथचंयुक्तं ब्रह्मा रुद्रेन्द्रवन्यं वेदानां सारमिशं सुदन परिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि। एपरिकी आमे ओडिया माने आमर संस्कृति नदी मातृकार संस्कृति मध्य आमे कृतज्ञता आधार रे नदी मान को मातृ रूप संबोधित करे पूजा करे एवं जेकोसी मंगल कार्य करिया समय रे जो मंगलाष्टकटी आमे आवृत्ति करिथाए ताहा मध्य कृतज्ञता आधारित एपरिकी नद नदी गंगा सिंधु सरस्वती जमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरजू महेंद्र तनया चर्मवेदी वेदिका क्षिप्रा भगवती महासूर नदी छाता गंडुकी पुन्ना पुण्य जले समुद्र सहित कुर्वन्तु ते मंगलम। सज्जन मंडली आज इतिहास एक सतर्क प्रदायी दिवस 84 वर्ष तले आज तारीख में डिसेम्बर 7 तारीख 1981 मसीह जापान आक्रमण कला पर्ल हार्बर उपर जहाँ प्रेरित कर अमेरिका को द्वितीय विश्व महायुद्ध सामिल होगा परिणाम आम जानी आम भारतीय माने आज आमर सशस्त्र बाहिनी पताका दिवस पालन करे आज चिंता करने पूर्व कि निकट रूस राष्ट्रपति पुतिन आसी भारत गस्त तार विवरण आम देखी आज जो भाव में विश्व राजनीति क्षमता राजनीति जो भाव में रूप नहीं जो भाई परिवेश सृष्टि तृतीय विश्वयुद्धर आशंका को घनीभूत कर उदाहरण स्वरूप 2014 मसीह यूक्रेन उपर रूस आक्रमण विशेषकर 2022 धारावाहिक बर्तमान आक्रमण एवं यूक्रेन क्या आक्रमण ओडिशा से ओडिशा किए आम अनेक थर कहीचे पृथ्वीर प्रथम नौवाणिज्य संस्कृतिर जाति हूँ ओडिया माने स्वतःप्रवृत्त भाव एवं स्वाभाविक भाव पृथ्वीर प्रथम उपनिवेशवादी जाति हूँ आम ओडिया माने ओडिशा हूँ ओडिया मानकर एक उपनिवेश या गवेषणा करा जो भाव आम गवेषणा आज लब्ध तथ्य अनुसार धारावाहिक भाव कहुला इतिहास देखागला 1857 मार्च 29 तारिख में सिपाही विद्रोही भारत वर्ष प्रथम मुक्ति आंदोलन आम तो प्रत्याख्यान कले आम कह तार ठीक 40 वर्ष तले 1817 से मार्च 29 ओडिशा माटी रे पाइक संग्राम ही भारत वर्षर प्रथम मुक्ति संग्राम अरे कारण भी दर्शेलु 1857 मसीह केतेक वेतन भोगी सिपाही कर्मचारी वेतन आधारित वृत्तिगत आधारित समस्या को उज्जीवित कर गोटे आंदोलन हो पारे ना माटी पाए माटी स्वाभिमान अस्मिता पाए एवं स्वाधीनता पाए जो लड़ई से लड़ई था ओडिशा दीर्घ दिन आम आंदोलन कले दीर्घ दिन प्रतिवाद कले एवं तो स्वीकार करने बाध्य जब भाव में 1992 मसीहा फेब्रुआरी 3 तारिख दिन शनिवार से दृश्य श्राव्य गणमाध्यम कहले दूरदर्शन 1-2 ताकू DD1 DD2 कह जाए प्रति शनिवार गोटे सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए ताना बाना से ताना बाना कार्यक्रम 8:30 बेले शनिवार दिन फेब्रुआरी 3 तारिख 1992 मसीह
ଘୋଷଣା କରାଗଲା ଯେ କବିରାଜ ଜୟଦେବ ହଉଛନ୍ତି ବଙ୍ଗୀୟ କବି। ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏଥିଲୁ, ତାର ପ୍ରତିବାଦ କଲୁ। ସେତେବେଳେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଏକ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଲା। ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆନ୍ଦୋଳନ, ଧାରାବାହିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଲା। ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନିଲେ ଯେ କବିରାଜ ଜୟଦେବ ହଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ କବି। ଅବିଭକ୍ତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପିପିଲି ପ୍ରଗଳା 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଗଳା ହଉଛି ତେନ୍ଦୁଲିକର ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କବିରାଜ ଜୟଦେବ। ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ଦିଆଗଲା। ଯେଭଳି ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ଦିଆ ଚାଲିଛି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କପିଳେଶ୍ୱରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ଦିଆ ଇତିହାସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାଧ୍ୟ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ଚାଲିଛୁ ଯେ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଦାସ ସେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଓଡ଼ିଶାରେ। କାରଣ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଗୁରୁ ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ସେ ଯାଜପୁରର, ଯୌବନର ଗୁରୁ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱରରେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ଦିଆଚାଲିଛି। ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଲେଖାଗଲା ନାହିଁ। ତାର କାରଣ କଣ? ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଲେଖିଲେ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୱେଷୀ ମାନେ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶାସନ କରୁଥିବା ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ। ବିଜେତା ଯେବେ ପରାଜିତର ଇତିହାସ ଲେଖେ ସେ ନିଜକୁ ମହିମା ମଣ୍ଡିତ କରେ, ପରାଜିତକୁ ମସିଲିପ୍ତ କରେ। ଏହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯାହା ଭଲ ତାକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଷ୍ଟଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଥିଲା ମହୋଦଧି କଳିଙ୍ଗ ସାଗର, କଳିଙ୍ଗ ସାହସିକା, ତାକୁ ରାତାରାତି ବଙ୍ଗୋପସାଗର କରିଦିଆଗଲା। ଏଭଳି ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ଭଲ, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବମୟ ପରମ୍ପରା ତାକୁ ଅବଲୁପ୍ତ କରିବା ବା ତାକୁ ଅପହରଣ କରିବା, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରଦତ୍ତ ଅପୂର୍ବ ଶୋଭାର ଭଣ୍ଡାର, ଅମାପ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ, 480 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରର ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମି, କୁଶଳୀ କାରିଗର, ଇତିହାସ ସିଦ୍ଧ ଗୋଟେ ଜାତି, ବୀର ଜାତି, ଯାହାର ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବିରଳ। ଆମେ ଯଦି ହିସାବ କରିବା ତାହେଲେ 41ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ। ଆଜି ବି ପୃଥିବୀର 6702ଟି ଭାଷାରୁ ଆମ ଭାଷା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଷା, ଏକ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଭାଷା। ତା ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରମାଣିତ କଲୁ। କିଏ କହିପାରିବନି ଯେ ଆମେ ଭାଷାର ସଭାପତି ଭାବରେ ୟାକୁ କହୁଛୁ। ଜାତିସଂଘରେ ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ମଲେଣି, କବି ମଲେଣି, କୋଟି କୋଟି କବି ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ କବିର କବିତା ଆଜି ଦର୍ଶନ ହେଇଛି, ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ପ୍ରମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିବା ସହୁ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର। ହେଉ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମଭୋଇ। ତେଣୁ ଆମ ଭାଷା ହଉଛି ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ, ଗୌରବ ବିମଣ୍ଡିତ, ରସାନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷା ଆମର। ଆଜି କଣ ତା করে ଇଚ୍ଛା ଅଛି? ଏ ସବୁର ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା, ଯୋଉ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗଣଚେତନା, ଜନଚେତନା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ। ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗଣସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଗୌଣ କରି ଜନସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଧର୍ମ? ଏଇ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ଆମକୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୁଦ୍ରିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହଉଛି ଚଳମାନ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଦୃଶ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭିତରେ ତାର ଅଧିକାର ଏବଂ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ। ସତ୍ୟ ହଉଛି ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକତାର ଧର୍ମ। ଆଜିକୁ 120 ବର୍ଷ ତଳେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ସାମ୍ବାଦିକ ଯିଏ ବ୍ରିଟିଶ ଜାତିକୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇଥିଲା 1905 ମସିହାରେ, ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଗୌରବ, ସାମ୍ବାଦିକ ତୁଳ କୂଳ ଗୌରବ, ସାମ୍ବାଦିକ କୂଳ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ, ନୀଳମଣି ମିଶ୍ର, ଯାହାକୁ ଆମେ ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ କହେ। ସେ କହିଲେ, ହରିଣ ଏକତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗଦେବ ଗଣ, କରିବ ଯଦି ମୋ ଜୀବନ ହରଣ, ନତେ ଯିବି ସତ୍ୟ ପଥ ସଦାଶ୍ରୟ, ଦେବୀ ନାହିଁ କେବେ ମିଥ୍ୟାକୁ ଆଶ୍ରୟ। ସତ୍ୟ ହିଁ ସାମ୍ବାଦିକ ଧର୍ମ। এই সত্য পরিপ্রকাশ করা অয়ম আরম্ভ হচ্ছে এক জনচেতনা জাগ্রত অভিযান। বন্দে উৎকল জননী।